Me better when I'm with you. 자, 제가 IBM에 대한 정보를 좀 찾았습니다. 그러니까 사람들이 IBM이 어떠한 기업인지에 대해서 잘 인지를 못하고 있기 때문에 이 IBM에 대해서 좀 말씀을 드리려고 하고요. 그 다음에 지금 IBM이 흘러가고 있는 이런 현상, IBM이 움직이는 세상, 즉 단일 정부에 대한 힌트를 좀 드릴까 합니다. Really a new world order can be created. The way we're going to win over the long term is not just militarily. We've got to give them a stake in creating the kind of world order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. After 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. And even greater than at the time of the Industrial Revolution, a new world order was created. It's referred to as an international currency, United Future World Currency. Pope Benedict XVI is calling for a new world financial order. In the third encyclical of his pontificate, Benedict denounced the profit-at-all-cost mentality of the globalized economy. What's the possible replacement for the dollar? How would this global currency work? Could you spend it anywhere, for instance? well, of course, a possibility would be to replace the dollar as a reserve currency by an artificial medium. This had been suggested many years ago by Keynes when the post-war world economic and financial order was conceived. Today we would have a possibility to enlarge the role of the special drawing rights issued by the IMF, and they could supply the world with the necessary liquidity, in particular in times of crisis like the present one, and the IMF could act like a world central bank that steers the global money supply. But more important, He wills. We have confidence because freedom is the permanent hope of mankind, the hunger in dark places, the longing of the soul. When our founders declared a new order of the ages, when soldiers died in wave upon wave, in the name of France, that there will be no peace in the world without respect for diversity, without respect for national identities, without respect, I venture to say, for religions and beliefs, without respect for cultures. Commitment to one's faith, to one's identity, to one's language, to one's culture, to one's way of life, thought, belief, all that is legitimate and profoundly human. To deny that is to sow the seeds of humiliation. It would stoke the fires of nationalism, fanaticism, and terrorism. We will not avert the clash of civilizations by forcing everyone to think and to believe the same things. France intends to pursue, together with all people of goodwill around the world, this battle to build the new world order of the 21st century. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity. 이 단일 정부 신세계 질서는요, 이미 제가 말씀드렸다시피 유엔에서부터 공표되어 왔습니다. 이 아젠다를 통해서요. 그러니까 지금 이 계획이 어떤 계획인지 잘 모를 뿐이지 이 신세계 질서라는 건 분명히 존재한다라는 겁니다. 제가 얼마 전에 방송에서 이 IBM이 이 홀로리스 시스템을 창조하고요. 이것으로 나치가 유대인과 이 전쟁 포로들을 통제하고 관리하고 있었다라는 것을 그 역사를 통해서 제가 말씀드렸잖아요.
이런 과거의 계획을 IBM이 우리도 모르게 꾸준히 진행 중이다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 지금 IBM이 움직이고 있는 이런 현상을 잘 면밀히 관찰하시면 우리가 그렇게 궁금했던 단일화 정부, 그 의미가 뭔지 조금은 아시게 될 겁니다. 앞으로 IBM을 주목하세요. IBM은요, 유대인의 인류 통제와 계획부터 이미 과거부터요, 이미 이 계획을 가지고 예정되었었던 기업입니다. 그리고 사람들에게는 인식을 좀 달리 심어줍니다. 이 회사가 뭐 회사가 어려워졌다는 둥, 자금난에서 유일한 먹거리가 이제 블록체인 뿐이다 라는 뭐 이런 식으로 이야기를 하는데, 블록체인 만들려고 지금 뭐 다른 거 신경 안 쓴 거잖아. 자꾸 이상하게 뉴스를 뿌리고 그래. 어쨌든 우리 일반 사람들은요, 모든 기업을 평가할 때 매출이나 영업이익 같은 이런 이제 우리가 가지고 있는 이윤에 밀접하게 연결을 시킵니다. 왜냐면요, 아니 우리가 그렇게 배워왔으니까. 우리가 경영 수업을 받을 때도 그렇게 배워오잖아요. 그러나 이것은 어디까지나 일반적인 기업을 상대로 한 이론일 뿐이지, 유대자본의 흐름에 동참한 기업들은요, 이 돈이 아무런 의미가 없다라고 앞으로 보시면 됩니다. 우리나라 기업만 예를 들까요? 쿠팡, 카카오 망했습니까? 그 적자에, 엄청난 적자에 허덕이고 있으면서 안 망하잖아요. 이게 어떻게 지금 우리가 배워온 경영 수업과 이론과 맞을 수가 있습니까? 그 돈이 도대체 어디서 나오냐고 계속. IBM 역시 우리가 단순히 흘러가는 경제 시류의 우연의 부산물이다 라고 생각하시면 안 된다는 겁니다. 이런 IBM 같은 유대 기업들은요, 재무제표의 가치로만 논할 수 있는 기업들이 절대 아니다라는 것을 우리가 생각해야 되고요. 그 이유가 뭐냐? FRB, 이게 이제 미국 연방은행입니다. 여기에서 지 마음대로 모든 미국의 달러를 발행해요. 우리가 딱지 막 찍어서 막 발행하듯이 달러를 막 찍어서 발행한단 말이죠. 그리고 미국 정부도 여기에서 돈을 꿉니다. 이 은행은 이 미국 연방은행이라는 이름을 언뜻 보기에는요, 미국의 정부 소유인 것처럼 보이지만 이거 사기업이 운영하는 은행이에요. 정확히 말씀드리면요, 최대 주주가 록펠러, 그 다음에 모건, 로스차일드, 골드만삭스, 뭐 이런 국제 글로벌 금융재벌들의 것이란 이야기입니다. 뭐 더 자세히 들어가면 뭐 화폐 전쟁에서 자세히 나오기는 하는데, 뭐 지금 이거는 뭐 금융권 이야기하는 건 아니니까 일단 패스하고요. 즉 돈은요, 얼마든지 찍어서 투자라는 명목으로 갖다 주면 끝난다는 논리가 성립이 되는 겁니다. 빚은요, 어디까지나 우리 같은 서민들이나 빚에 대한 압박감과 그런 게 있지, 빚은 우리 같은 서민들을 잡아두기 위해서 만들어 놓은 덫이에요, 덫. 저런 새끼들 빚 아무리 많아도 아무 의미가 없다니까. 종이야, 쟤들이 봤을 때 돈은 그냥, 우리 같은 사람들이나 저걸 돈으로 보지, 저 새끼들은 딱지로 본다니까. 그게 뭔 이윤적인 가치, 막 기업 경영 수업을 거기에 어떻게 적용시키냐고 딱지를 찍어내고 있는데 돈을. 그러니까 우리가 배우고 있는 전반적인 이런 경영 수업들도 내 머리에서 한번 필터링을 하고 내 스스로가 생각해야 돼요. 근데 그게 어렵잖아요. 왜 어렵겠습니까? 우리가 철학을 안 배워서 그래요. 철학은요, 우리가 우리 스스로 생각할 수 있는 힘을 길러주는 능력입니다. 근데 한국에는 유감스럽게도 이것을 안 키워주죠. 이게 저는 참 그러니까 불행하다고 생각합니다. 한국 사람들이 개인적으로. 불행한 것도 한 거지만 안타깝기도 하고요. 그리고 과거 IBM과 MS는요, 80년대 때 시대 때 PC가 가정에 보급됐는데 결정적인 역할을 했던 회사들이죠. IBM은 PC에 들어간 운영체제를 공급할 회사로 작은 벤처회사인 MS를 발굴했던 겁니다. 즉 IBM이 MS를 키워준 겁니다. MS보다 큰 기업이 바로 IBM이라는 거죠. 이런 흐름들이 왜 IBM을 단일정부 계획의 중요한 관리자 역할로 제가 생각을 하고 있는지 조금 아시게 된 겁니다. 앞으로 유대 기업에 관련된 회사들이 나오잖아요. 그러면
지금 제가 말씀드렸던 저런 흐름으로 모든 회사들이 키워져 가고 있다라고 보시면 됩니다. 즉 기존에 배워왔던 경영 수업 따위는요, 저 계획된 유대인 기업을 생각할 때는요, 쓰레기통에 집어 던지시고요, 내 머리에 가지고 있는 모든 이론적인 경영을 벗어나 내 머리로 스스로 생각할 수 있는 그런 지식을 바탕으로 생각을 해 주시길 바랍니다. 스스로 생각할 수 있는 능력을 키우셔야 돼요. 그리고 이제 좀 여담이지만 주크버그는요, 록펠러 가문의 손자 아닙니까? 이 주크버그 역시 이미 페이스북을 만들기 위해서 어렸을 때부터 계획된 교육을 받아왔습니다. 주크버그가 초등학교 들어갈 무렵 그 이전부터 이미 프로그램을 배워왔는데, 뭐 어린 놈이 뭐 해안이 있어서 지 스스로 배운 것도 아닐 테고, 그렇다고 뭐 치과 의사인 아버지가 뜬금없이 프로그램 배우라고 뭐 권한 것도 아니겠고. 그러니까 이런 흐름들을 보기에도요, 전혀 주크버그가 프로그램을 어렸을 때부터 배우는 거는 개연성이 전혀 안 맞다는 거죠. 스마트폰도 그렇고요, 블록체인도 그렇고, 이 모든 시스템을 하나로 결집시키면요, 그 안에 페이스북이 있습니다. 이 페이스북에서 가장 많이 지금 현재 관리하고 있는 시스템이 뭐죠? 그렇죠, 우리 인간의 개인정보, 인간의 사생활을 이 페이스북에서 그대로 담고 있습니다. 그리고 한 가지 더 신기한 점 뭐냐면, 사람들이 스스로 자기의 개인과 사생활을 올려요, 페이스북에. 그러니까 옛날에는 이 뭐 정보수사국 같은 데서는 이 개인정보를 알기 위해서 그렇게 피 터지게 막 이 추적하기도 하고 아니면은 몰래 감청하기도 하고 했는데, 요즘에는 가만히 놔둬도 지들이 까발린다는 이야기지. 겁나 어이없지 않아요? 솔직히 이런 현상이. 그러니까 주크버그는요, 이미 이 정해진 틀에서 때가 왔을 때 이 페이스북이 이 시스템으로 안착될 수 있도록 준비를 했었던 인물이다 라고 그냥 생각하시면 되는 거고요. 이런 의미는, 즉 누군가가 몇십 년 전부터 걸친 방대한 계획을 가지고 이미 이러한 시스템을 만들기 위해서 실행하고 있었다라는 그 결론밖에 이해할 수 없습니다. 제가 늘 말씀드렸죠. 세상에 우연을 가장한 계획은 있어도 완전한 우연으로 진행되는 계획은 없더라고요. 지금 우리가 흔히 보고 있는 이 거대 유대 기업들이 바로 이 악마 같은 놈들이 계획을 만들어주고요, 실천하는 행동대장 같은 놈들이라는 겁니다. 이 IBM의 현상이 여러분들이 그렇게 궁금해하던 미래를 보여주게 될 겁니다. 오늘은 그 영향력보다 지금 IBM이 움직이고 있는 흐름만 이야기해 드리도록 할게요. 너무 많은 걸 한꺼번에 보시면 혼란이 올 수 있으니까 지금 일어나고 있는 흐름, 이것만 일단 참고하시라는 겁니다. 그리고 이걸 아셔야 앞으로 제가 방송하는 IBM의 참모습을 조금이나마 이해를 할 수 있을 겁니다. 자, IBM이 생존을 위해서 선택한 다음 먹거리, 블록체인이라는 이야기가 나옵니다. 이게 무슨 이야기냐면요, 우리가 예를 들자면 음식을 마트를 통해서 사 먹지 않습니까? 그러면 이 돼지고기를 만약에 홈플러스에 샀어요. 그런데 이게 상했어, 샀더니. 그러면 예전에는 이 돼지가 어디에서 도살됐고 어디에서 왔는지, 그리고 뭘 먹고 돼지의 외모는 어떻게 생겼는지 알 수가 없었잖아요. 이것을 블록체인 시스템에 적용하게 되면요, 돼지의 사육부터 돼지가 식품으로 나오기까지 모든 정보가 바로 블록체인을 통해서 저장되게 됩니다. 여기에서 블록체인을 모르시는 분들이 있을 것 같아서 제가 간단히 말씀을 드릴게요. 블록체인은요, 암호화폐의 기반 기술로 만들어지는 분산 원장 기술입니다. 그래서 제가 늘 말씀드렸죠. 여러분들이 암호화폐에 관심을 가지고 투자나 채굴을 하면 할수록 여러분들이 가지고 있는 진정한 자유가 점점 통제될 거라고. 지금 이게 식품의 통제와 관리에 쓰이고 있는 지금 상황이고요. 월마트는요, 이미 이 IBM의 유통 블록체인 시스템을 적용하겠다고 이미 공표했습니다. 이 월마트를 기점으로 모든 유통 시스템이 바로 IBM의 블록체인 시스템을 도용하게 될 거라고 저는 이 생각을 하고 있고요. 아무튼 이 블록체인은요, 거래 데이터를 중앙 서버가 아닌, 우리가 이제 흔히 말하면 탈중앙화라고 하죠. 이 참여자들의 컴퓨터에 저장을 합니다. 이게 이제 우리가 쉽게 말하는 개인 지갑입니다. 이를 모두가
이제 공유를 하는 거죠. 지갑을 통해서. 이게 P2P, 즉 필투필의 약자로요. 개인과 개인이 연결된다라는 그런 의미입니다. 즉 모든 이들이 같은 데이터를 저장하고 있으니까 한두 컴퓨터가 해킹을 당해도 문제가 없는 시스템이라는 겁니다. 이 블록체인이요. 여러분들의 컴퓨터가 블록체인 시스템으로 하나로 묶여 있다는 이야기예요. 결론은. 그러니까 여러분들이 코인 시장에 관심을 가지면 가질수록 블록체인은 더욱 많은 사슬을 만들어내고요. 블록체인을 더욱 공고하게 만들어준 시스템을 가질 수 있다는 겁니다. 그래서 돈, 즉 코인을 통해서 돈의 욕심을 건드려주는 이유도요. 바로 블록체인의 사슬을 더욱 많이 그리고 더욱 견고하게 만들기 위한 술책이라는 겁니다. 만약에 어떤 놈이 코인 거래 데이터를 해킹하기로 이 마음먹은 해커가 있어요. 근데 이 해커가 이 블록체인을 해킹하려면 코인을 가진 전 세계의 컴퓨터 과반 이상을 해킹을 해야 됩니다. 즉 블록체인의 권한을 가질 수 있는 자들은요, 마이닝 풀을 보유하고 있는 거대 기업들 그리고 세력들, 다음으로 첨단 기술력, 즉 양자 컴퓨터의 기술력을 보유하고 있는 기업들입니다. 우리 같은 개미들은요, 그냥 그 블록체인의 체인을 형성해주는 존재들일 뿐이라는 겁니다. 비트코인 투자 많이 하시고 비트코인에 관심을 가질수록 이 체인이 더욱 견고하게 형성되는 거죠. 이 체인이 견고하게 형성될수록요, 결국은 아까 말씀드렸던 저런 기업들의 이 시스템을 더욱더 견고하게 만들어주고요, 그것들을 더욱더 파급력 있게 사용할 수 있는 흐름을 만들어주게 된다는 겁니다. 우리는 그런 흐름을 만들어주는 존재이지 저 블록체인을 우리가 마음대로 사용하고 쓸 수 있는 존재들은 절대 아니다라는 겁니다. 뭐 이 정도면 뭐 제가 지금까지 이야기한 블록체인을 쉽게 이야기한 거라고 제가 볼 수 있는데, 일단 이해했다고 생각하고 계속 진행하도록 하겠습니다. 그리고 월마트뿐만이 아닙니다. 미국의 모든 유통기업들이 점진적으로 IBM의 블록체인 시스템을 사용할 예정이라는 거죠. 현재 가입한 이 마트들은요, 월마트, 네슬레, 유니레버, 타이슨, 크로커, 돌, 맥코믹 앤 컴퍼니, 골든 스테이트 푸드 뭐 등등, 일단 8개 글로벌 식품, 이 소매 회사들이 IBM이 개발 중인 블록체인 서비스에 참여할 거라고 이야기를 하고 있습니다. 여기에서 우리가 월마트 관리자의 말을 조금 심각하게 받아들여야 할 점이 뭐냐면요, 바로 새로운 차원의 투명성을 가능하게 할 것이라는 이 이야기입니다. 저 투명성을 인간한테 적용시켜 보세요. 어떻게 되겠습니까? 인간이 투명해지는 거야. 그냥 유리 인형이야. 내 속에 있는 게 다 보이지, 엑스레이처럼. 그런 의미라니까요, 저게 지금. 그리고 더 이야기합니다. 이 블록체인 기술을 사용하게 되면 특정 제품이 어디에서 오염됐는지 파악할 수도 있고요, 식중독 같은 오염된 음식을 통해 전파되는 식품 질환의 발생을 잠재적으로 예방할 수 있다라고 장담을 합니다. 이들은. 그리고 식품 말고도요, IBM은 다각적으로 이 블록체인을 지금 적용하고 있습니다. IBM이 유럽 은행들과 블록체인 플랫폼을 지금 상용하고 있습니다. 그 IBM의 유럽의 주요 은행 7개 은행과 함께 무역, 금융 분야에 이용될 블록체인 플랫폼을 만들고 있다는 중이고요. 이 유럽에서 IBM과 블록체인 구축에 협력하는 은행은요, HSBC, 도이체방크, KBC, 라보뱅크, 소시에테 제네랄, 유니크레딧, 나티시스 투자은행 등 총 7곳인데요. 이들 금융회사 모두가 다 유대계의 자본의 영향을 받은 금융기업입니다. 유럽 방송사에서 나왔던 이 이야기인데, IBM과 은행들의 협력에 대해 IBM 블록체인 사업이 유럽에서 빠른 속도로 퍼지고 있다고 하면서 금융 주류로 자리매김하고 있다고 지금 이 방송에서, 언론에서 계속 이야기가 나오고 있습니다. 다음으로 일본입니다. 일본은요, 세계 무역, 지방 활성화, 공공 서비스, 이 세 분야에서 블록체인을 전격 도입할 예정이라고 지금 계획을 밝히고 있습니다. 일본이 이 블록체인 기술을
이 세 가지 분야에 응용하면서 정의서류 같은 무역 거래가 간소화되고 모든 증명이 그 즉시 확인되는 장점을 이용해서 경쟁력, 그 나라의 국력을 향상시키겠다라는 그런 명분으로 지금 블록체인을 받아들이고 있는데, 어쨌든 저기서 말한 일본에서 말한 공공 서비스라는 게 바로 우리 인간의 모든 생활 속에 블록체인을 침투시킨다는 이야기입니다. 저게. 그리고 IBM 블록체인이 이게 끝이 아니에요. 또 있습니다. 바로 기업의 공유 네트워크 시스템을 통해서요, 법률 계약이나 비즈니스, 그 다음에 어떤 상품의 추적을 통해서 이 연계하는 방안을 또 IBM이 모색 중입니다. 현재 IBM의 블록체인 생태계에 발을 담그고 있는 기업들은요, 클라우드 소프트, 그 다음에 EY, 에버레저, 글라이딩 이글, 더 하이브, 인텔렉트 EU, 로얄, 무티 블록체인 디지털 아이덴티, 네키, 센시파이 시큐리티, 스쿠체, 뭐 등등 좀 더 있는데 여기까지만 할게요. 다음으로 우리가 누구나 알고 있고 사용하고 있는 어플, 그렇습니다. 바로 페이스북이 있습니다. 이 페이스북은 블록체인을 통해서요, 자기에게 필요한 제품을 알선 추천할 수 있는 시스템을 적용시키고요. 더 나아가서 몇 년 전에 페이스북 유럽 금융권에 진출했지 않습니까? 여기서 IBM이 지금 유럽 금융회사와 블록체인 시스템을 논의하고 있다는 게 결코 우연이 아니라는 겁니다. 고로 IBM과 페이스북은요, 서로 협력 관계로 움직이고 있다는 게 여실히 보여지고 있는 현상입니다. 이 페이스북과 IBM이 합작을 해서 이 유럽 금융의 문을 자꾸 두드리는 이유가 뭐냐면요, 바로 이 신세계 질서에서 가장 필요한 계획 중에 하나, 바로 단일 화폐를 만들기 위해서입니다. 즉 유로를요, 미국 달러보다 더 가치 있는 화폐로 만들고요, 이를 주축으로 해서 정치, 경제 통합을 이룬다. 이게 바로 유로존의 야심이라는 거죠. 그리고 이것을 이루어주고 있는 게 바로 페이스북과 IBM이다라고 생각하시면 되는 겁니다. 블록체인이 문제는 우리 실생활에 적용된다는 거, 그건 그렇다 칩시다. 근데 문제는 이 블록체인조차도 지금 독점화되고 있다는 겁니다. IBM을 통해서. 그리고 IBM은요, 이 블록체인과 AI 시스템의 대부분의 특허를 보유하고 있습니다. 이게 뭘 의미하는지 이제 아시겠죠? 지금 IBM이 쓰고 있는 저 마케팅 전략이 바로 과거 스티브 잡스가 썼던 전략입니다. 이 스티브 잡스는요, 스마트폰을 사람들에게 PR하기 이전에 이 스마트폰을 쓸 수밖에 없는 인프라를 먼저 조성했습니다. 지금 IBM이 이 스티브 잡스가 했던 마케팅 전략과 똑같은 방식으로 블록체인을 적용시키고 있다. 저게 만약 IBM의 계획대로 흘러간다면요, 우리는 블록체인을 쓸 수밖에 없는 환경에 맞이하게 되고요, IBM은 거대한 인적 사회 시스템의 관리자 역할을 하게 될지도 모릅니다. 그리고 현재 IBM을 주축으로요, 이 블록체인의 연구 개발은요, MS와 함께 움직이고 있고요, 이 데이터의 보존, 엄청난 이 블록체인 데이터의 보존은요, 구글과 함께 손을 잡고 움직이고 있는 실정입니다. 이 블록체인의 권한이 만약에 IBM의 손에 들어가게 된다면요, 전 세계는 IBM과 이 보이지 않는 권력자들의 시스템에 놀아나게 될 거라는 건 자명한 사실이고요. 전에는, 과거에는 알 수 없었던 미세하고 희미한 우리가 실핏줄 같은 우리 같은 사람들의 개인 생활들마저 저런 시스템을 통해서 낱낱이 저 IBM이 말했던 투명하게 유리처럼 관리되기 시작할 거라는 겁니다. 이것이 우리가 늘 이야기하던 신세계 질서, 즉 모든 국경을 허물고 유럽을 통한 단일화 화폐를 만들어 간다라는 흐름의 초석이라고 보시면 됩니다. 그리고 유통과 지금 유통하고 있는 기업 상품에 적용되는 저 블록체인 시스템이 바로 사람한테 적용되면 어떻게 되겠습니까? 사람이 태어나서 무엇을 하고 뭘 하고 살고 있는지, 살았는지 죽었는지
단 몇 초면 알 수 있는 이런 시스템의 관리가 완성되게 되겠죠. 과거에 이 나치들을 이용해서 이 유대인과 포로를 관리했던 이 IBM이 드디어 세계를 상대로 그 목표를 이루어나가고 있다는 점, 정말 우연이 아닌 우연이라고 제가 말하고 싶습니다. 그렇다면 왜 우리는 이러한 현상을 전혀 눈치채지 못하고 있을까요? 그 이유에는 바로 3S가 있습니다. 스크린, 스포츠, 섹스. 이러한 사람들의 관심이 바로 우리의 현실을 망각시키고요, 우리의 뇌를 마비시킨다는 겁니다. 그리고 저들은 저런 짓거리를 대놓고 하는 거죠. 대놓고 그냥. 어차피 보려도 아무도 관심이 없으니까 저런 데는 뭐 유재석 나오고 무한도전 하고 뭐 이런 데 관심이 있지. IBM이 뒤에서 뭐 뒷구멍으로 뭔 짓을 하는지 알바 뭐야. 이거라는 거죠. 세계의 많은 역사 속을 살다간 이 많은 사람들을 보세요. 절대 권력자들에게 어떻게 조정받고 이용당하면서 살아왔는지. 이러한 과거가요, 절대 미래에서 갑자기 바뀔 리는 없습니다. 아날로그와 디지털 사이에서 태어난 지금 우리 세대는요, 모든 격변기를 누렸던 세대인 만큼요, 그만큼 느낀 것도 많을 겁니다. IBM을 주셔야 하세요. IBM을 꼭 지켜보세요. 이 기업이 우리의 삶을 전체적으로 뒤집어 엎어버릴 만큼의 흐름을 현재 준비하고 있습니다. 그리고 우리의 삶은 투명한 유리처럼 모두 관리하려고 합니다. 모든 사물은요, 그만큼 어두운 면을 가지고 있습니다. 빛이 비추면 그만큼 어두운 그림자도 갖게 되죠. 블록체인 역시 좋은 점도 나쁜 점도 반드시 존재하겠죠. 그러나 무엇보다 이 무서운 블록 시스템이 독점되어서 우리의 영혼 속 자아를 침범하지 않기를 저는 바랄 뿐입니다. 그런데 저는 늘 IBM이 강조하고 있는 문구를 무시할 수가 없습니다. 이 썸네일에 뭐라고 얘네들이 써놨냐면요, 세상은 우리 IBM의 실험실입니다. 자기들 스스로가 자기 회사 사이트 문구에 이걸 적었다니까요. 그러면 오늘 이야기는 여기까지 하도록 하고요. 앞으로 IBM과 같은 유대인 회사를 이야기하면 아, 이런 기업이구나 라고 이렇게 생각을 하시고 시청을 해주시기를 부탁드립니다. 그러면 좋은 밤 되시고요. 또 좋은 방송으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.